بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة إلى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى روح أصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصحابه وأنصاره وأشياخه وأهله وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين وإلى روح آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وإخواننا وأجدادنا وجداتنا وذرياتنا وليمنه حقا علينا وإلى روح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والحجاج والمجاهدين والوزاة والمسافرين والعلماء والعاملين والأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وإلى روح جميع أولياء الله وعلماء الله أينما كانوا وإلى الأرواح سبحانه وتعالى. وإلى جميع أهل القبور من أهلنا وإلى المؤلف الكتاب فرح المعين العلامة الشافعي بن عبد العزيز البن وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. وإنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. فانفعنا ببركتهم وارزقنا العلم بحرمتهم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. واستقمنا في طريقتهم وسلامات من المحن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. رحمه الله تعالى وأدبنا به وبركاته وعلمه وبنا وبكل في الدارين آمين. آمين. تجسد.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل الصلاة والتسليم دائما أبدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل الصلاة والتسليم دائما أبدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل الصلاة والتسليم دائما أبدا. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Kita Quran Surah Al-Imran ayat 174. Surah Al-Imran ayat 174. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا من الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. وآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي
بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وصحبه وتابعيه إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah malam ini kita masih bisa berkumpul ngaji menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin. Sebelum kita datang ke masjid ini untuk menuntut ilmu. Kita lanjut pembahasan kita halaman 13 wasaniya, masih di situ. Paragraf yang kedua halaman 13. Dalam kurung wasaniha Bismillahirrahmanirrahim. Wasaniha jarru mamin ala qudmin mawsumin fala yakfi an yamsahu al-ma' bila juryanin li'annahu la yusamma ghuslan. Yang kedua daripada syarat wudu ini adalah jarru mamin ala qudmin mawsumin, mengalirkan air pada anggota yang dibasuh. Fala yakfi an yamassahu al-ma'u bila junyan, maka tidak cukup hanya mengusap air itu dengan tanpa dialirkan airnya. Li'annahu la yusamma ghuslan, karena hal itu tidak dinamakan membasuh. Hadirin rahimakumullah, malam ini kita membahas tentang syarat wudu yang kedua, yaitu bahwa wudu itu harus dialirkan airnya. Dari mana? Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn." Kalau kita semuanya mau salat, maka faghsilu wujuhakum, basuh wajah kita, wa aydiyakum ila al-marafiq, basuh tangan kita sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, usap kepala kita, wa arjulakum ilal ka'bayn, dan basuh kaki kita sampai mata kaki. Di dalam ayat ini Allah mengatakan dengan kalimat faghsilu wujuhakum, dan yang kedua wamsahu bi ru'usikum. Bila ada dua kalimat atau kata yang berbeda di dalam Al-Quran, maka sudah pasti tentunya kalimat ini maknanya juga berbeda. Sehingga kemudian apa perbedaan antara faghsilu dan wamsahu? Ghuslun artinya membasuh, masah artinya mengusap, masah. Sehingga mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i, termasuk ulama-ulama Syafi'iyah, dari ayat ini saja memunculkan syarat-syarat wudu yang di dalam kitab Fathul Mu'in ini jumlahnya ada 5. Maka saya sampaikan pertemuan sebelumnya, kalau kita mau bahas tentang ayat ini, kita buka misalkan dalam kitab Jawharul Maknun, dalam ilmu balaghah yang membahas tentang ilmu bahasa, itu disebut dengan umum khusus mutlak. Umum khusus mutlak. Seperti contohnya Nabi dan juga Rasul. Kalau dia seorang Nabi, belum tentu dia seorang Rasul. Tapi kalau dia seorang Rasul, pasti otomatis dia seorang Nabi. Dari jumlah Nabi yang banyak, itu kan dipilah menjadi Rasul-Rasul Allah, yang kita tahu jumlahnya ada 25.
Dari jumlah 25 itu Allah filter lagi jumlahnya jadi 5 yang disebut dengan ulul azmi. Dari 5 itu dipilih lagi sama Allah, difilter lagi hambanya. Tinggal 1 yang menjadi kekasihnya, yaitu Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kita. Tidak semua orang-orang manusia ciptaan Allah masuk surga, tidak, sebab surga tempatnya terbatas. Sehingga siapa yang melakukan tugas dari Allah di dunia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau dia ibadah sungguh-sungguh, maka dia pasti tentu mendapatkan ridho Allah dan tempatnya pasti di surga. Dari jumlah manusia yang banyak, contoh jangan jauh-jauh. Ini kecamatan apa ya? Bekasi Timur. Bekasi Timur. Kelurahannya Margahayu. Ini daerahnya, jalannya namanya Dewi Sartika. Ya, daerahnya ada. Ya, ada. Jadi ini adalah sejalanan Dewi Sartika. Ini kira-kira jumlah orangnya ada berapa? Ada berapa kira-kira? 1000 ada. Ada berapa enggak? Jumlahnya semuanya lebih. Ya katakan misalkan jumlahnya 1000. Apakah kemudian dari jumlah orang yang 1000 itu semuanya masuk ke masjid buat sholat? Masuk ke kagak? Bisa dihitung. Paling berapa saat jumlahnya kira-kira berapa? Ada nggak setengahnya? 500 sudah? Nggak ada. 400? Nggak ada. 300? Nggak ada. 200? Nggak ada. 100? Ada. Ada 100 mungkin. Artinya dari 1000 orang itu Allah filter orang-orang yang mendapatkan hidayah petunjuk. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Hanyalah, kalau udah berbicara hanyalah pasti dibatasi. Hanyalah orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang man amana billahi wal yawmil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Artinya dari jumlah 1000 orang itu difilter oleh Allah yang masuk ke masjid cuma 100 orang. Dari 100 orang yang ikut sholat berjamaah, apakah semuanya selesai sholat ikut diri? Enggak. Semuanya ikut apa enggak? Enggak. Ada yang masuk cabut, pulang, ada apa enggak? Ada banyak Ini kita nggak ngomongin orang lain, nggak ngomongin orang mana-mana, nggak ngomongin orang yang gimana mana, tapi kita ini ngomongin orang mana-mana yang di sini. Kita ngomongin orang gimana, tapi kita ngomongin orang mana-mana yang di sini. Dari jumlah kemudian 100, tidak semuanya ikut berwirid dan berdoa. Kita filter lagi, apakah jumlah orang yang ikut wirid, katakan jumlahnya 50 orang, apakah semuanya setelah itu ikut pengajian? Tidak. Difilter lagi, katakan jumlahnya sisa 30. Apakah kemudian orang yang jumlahnya 30 itu difilter lagi ikut pengajian sampai akhir? Nah, bisa jadi tengah-tengah pulang. Detail misalkan perut sakit apa? Ya apakah kemudian dari hal itu kemudian difilter lagi buat ngaji sampai jam 12? Coba Ngantuk gitu. Bisa berapa kira-kira? 20. Satu. Ustadznya Satu. Begitu Allah memilih hamba-hambanya. Siapa yang kuat, dia yang mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man yajrab yahs. Orang-orang yang menang pasti dia akan menuai hasil tanamannya. Sebab dunia mazra'atul akhirah. Dunia itu ladangnya kita untuk menuju akhirat. Seperti kemudian dalam Fathul Mu'in, dalam ilmu balaghah hukum khusus mutlak. Contoh lagi
kemarin makan dan minum. Kalau kita ke warteg, kalau kita pesan minum, udah tentu makan apa belum? Belum. Tapi kalau kita pesan makan, udah pasti dikasih minum biar kata air putih. Itu namanya umum khusus mutlak. Jika kemudian dalam Al-Quran Allah mengatakan makana Muhammadun aba ahadim rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu bukan cuma orang biasa doang, bapaknya juga bukan orang biasa, bukan seorang manusia biasa. Walakin Rasulullah, tapi Nabi Muhammad itu Rasul utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Sehingga dari ayat ini oleh aliran sebelah Ahmadiyah, katakan tahu Ahmadiyah yang dia punya nabi namanya Mirza Ghulam Ahmad apa? Salah. Itu kan kata dia kan begini, yang dibatasin kan cuma khataman nabiyyin, nabinya doang ditutup, tapi rasulnya kan makanya mengaku menjadi seorang rasul. Begitu nabi yang umum khusus mutlak. Begitu juga sama ghuslun dan juga maskun. Kalau dikata ghuslun membasuh, maka otomatis dia udah mengusap. Tapi kalau dia dikatakan maskun, masah, maka belum tentu dia membasuh. Maka dalam Fathul Mu'in redaksinya adalah wasaniha, apa itu? Jaryu ma'in ala udwin mabsulin, mengalirkan air pada anggota tubuh yang dibasuh. Mabsulin asal katanya dari basal. Mana aja yang dibasuh? Lihat di Quran. Apa di Al-Quran tadi Allah katakan iza kuntum ila shalah faghsilu, yang dibasuh wa aydiyakum ilal marafiq, mana lagi yang dibasuh? Tangan. Wa masahu bi ru'usikum, mengusap kepala. Artinya contohnya ini kita misalkan ini begini nih, kan kita udah begini nih, ini sah apa kagak? Sah apa kagak? Usap. Ini basuh apa ngusap? Usap. Ini ngusap apa basuh? Usap. Wansahu bi ru'usikum, ngusap apa basuh nih? Usap kalau model begitu. Nah kita juga gini, ngusap apa basuh? Ngusap apa basuh? Sama kayak gini. Basuh. Basuh apa bu? Basuh. Basuh atau ngusap? Basuh. Basuh. Bagi kita enggak sah, karena disuruhnya ngusap. Kita disuruhnya ngusap, bukan basuh. Jadi sah apa kagak kita kalau begitu wudhunya? Sah apa kagak? Ini ambil air kerang begitu, iya apa kagak? Ya jadi kan namanya basuh begitu. Basuh, karena ada air. Jadi sah apa kagak? Kita wudhu setiap hari, sah nggak? Syarat batasannya Tidak sah, harusnya dibasuh. Kan perintahnya wamisahu, masa artinya diusap doang. Kalau ini kan dibasuh nih, dibasuh, ada air. dibasuh. Berarti kita wudhunya sah apa enggak? Sah. Kenapa sah? Tadi suruhnya mengusap bukan membasuh. Sedangkan dari mengusap dan membasuh beda. Kalau membasuh udah pasti mengusap, kalau mengusap tidak membasuh. Nah, itu jawabannya. Sah nggak? Sah. Karena otomatis dia kalau mengusap aja boleh, apalagi dibasuh. Tapi coba-coba misalkan basuh muka tapi cuma Usap doang. Sah apa enggak? Tidak. Ya gimana diusap? Ambil air, kepretin. Tuh, itu namanya ngusap. Tapi kalau kita ambil air langsung ini, itu namanya basuh. Tapi bercepatin dulu gitu. Ambil air, cepatin, ini itu namanya ngusap. Sah nggak? Sah.
Apalagi kalau mengusap najasa, bagaimana kemudian tiba tetap sah, nggak sah lagi ya. Saya cuma matematik aja. Iya. Sampai sini Insyaallah. Insyaallah. itu namanya mengusap dan juga membasuh. Makanya ketika kemudian kita membahas waktu mu'ayyin, ini kan nggak ada ayat di sini nih. Ada apa enggak? Nggak ada. Tapi dasarnya dari Quran dan juga hadis. Maka kemudian saya sampaikan pertemuan sebelumnya, Quran dan hadis ini kayak tebu sama gula. Quran dan hadis namanya tebu, sedangkan kitab para ulama kita itu namanya gula. Yang namanya gula itu asalnya adalah dari tebu. Tapi yang namanya gula gak ada tuh di kemasan, ada tebu apa enggak? Gak ada, jadi butiran. Tapi di butiran itu ketika kita beli di warung atau di Indomaret atau apa, kita kan beli itu gula. Kita yakin bahwa gula itu asalnya dari tebu. Kita main ke kebun tebu, apakah di kebun tebu ada gulanya? Ya. Ada. Tapi kita yakin itu tebu nanti bakalan jadi gula. Sama kayak hubungannya kita ulama dengan Al-Quran dan Sunnah. Jangan kemudian kita terprovokasi dengan ucapan apa itu ngaji fikih, Fathul Mu'in, apa itu ngaji kitab kita, ngaji itu Quran juga, Quran dulu dan juga hadis dulu. Ad-dinu ma qala Allah wa ma qala Rasulullah. Islam itu Quran dan hadis doang, kata mereka begitu. Nggak bisa. Quran itu sangat luas. Kalau kita belajar Quran, cukup apa enggak umur kita? Cukup. Quran yang jumlahnya luar biasa dengan berbagai ilmu-ilmu yang disebut dengan ulumul Quran. Ada ilmu tafsir, ada ilmu ijaz, ada ilmu nasikh mansukh, ada ilmu qiraat, ilmu tajwid, semuanya. Ilmu makharijul huruf banyak luar biasa, itu juga belum tamat. Hadis jumlahnya banyak. Hadis luar biasa. Apakah umur kita sanggup untuk mempelajari itu semua? Sanggup apa enggak? Kan sanggup. Sedikit umur kita. Ini aja kan bisa dihitung. Kita ini yang tahu kan masing-masing dari diri kita nih. Dari zaman kita kecil sampai sekarang umurnya ini berapa nih? Kapan kita mulai tobat, rajin ke masjid? Kan bisa dihitung. Bisa apa enggak? Bisa. Kita Saya baru ke masjid ini baru 5 tahun dan ini bisa dihitung. Dalam 5 tahun itu kita udah apa-apanya, udah belajar apa-apa. Kita kan belum tobat kan? Wes, nggak usah dipikirin. Biarin aja yang lain, emang lagi masa-masa main. Kan umur 40 dihitungnya, begitu. Umur 40 baik, masuk surga. 40 nggak baik, siapin aja badan, dimasukin ke neraka. Kan begitu. Makanya kita ini bukan orang yang pandai mengolah dari tebu untuk menjadi butiran, dan perlu proses. Nah, proses itu yang disebut dengan kita ini berpikirnya para ulama untuk menentukan produk hukum yang kemudian jadi produknya disebut dengan fikih. Udah dipelajari. Sebelum fikih ada lagi namanya usul fikih. Misalkan al-aslu fil asya al-ibahah, asal segala sesuatu itu boleh, hatta yudullat dalil al-tahrim, sampai nanti ada dalil yang mengharamkannya. Itu asalnya tuh. Hukum arisan gimana? Boleh. Sampai nanti ada dalil yang mengharamkan arisan, baru arisan jadi haram. Tahlilan asalnya boleh. Tapi nanti kalau ada dalil yang mengharamkan tahlil jadi haram. Khamr tadinya boleh, tapi ada dalil yang mengharamkan jadi tidak boleh. Begitu. Bahkan Imam Syafi'i itu untuk mengumpulkan ijma itu kan kesepakatan para ulama. Itu kita bisa lihat di kitab Mafatihul Ghaib. Itu beliau untuk menentukan atau mengumpulkan ijma itu beliau kurang lebih menghatamkan Al-Quran itu 300 kali. Menghatamkan Al-Quran 300 kali dalam kitab Mafatihul Ghaib.
untuk bisa mengumpulkan ijma. Maka jangan sampai kemudian kita mencela ulama. Ini kan hari buruh nih. Kita mau buruh berapa nih? 20 hari buruh nih. Ya kan, jangan pernah kita cela buruh kita. Luar biasa mereka di dalam mengolah hukum, mempelajari Al-Quran dan juga apalagi kekasih Allah. Man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sahih, bahkan banyak dinukil, salah satunya kitab Hilyatul Awliya yang Pak Haji punya itu ada diterangkan di jilid pertama, man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Barang siapa yang ganggu kekasihku, ulama-ulamaku, wali-waliku, maka aku izinkan untuk perang sama dia. Begitu kata Allah. Kita jangan pernah celah ulama. Illam yakunil alim billahi waliyan falaysa 'ala wajhil ardi waliyan. Kalau ulama itu bukan wali, maka enggak akan ada wali bumi ini. Nah, kita harus hormat, ta'zim bersama ulama. Yang ngajarin kita semua tentang ilmu. Man 'arafa nafsa faqad 'arafa rabbah, laula rabbi ma 'araftu rabbi. Kalau bukan karena guru, tidak mungkin kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luhumul ulama masmumatun, daging ulama itu beracun. Makanya orang yang mencela ulama, satu hatinya mati. Biarpun dinasihatin bagaimanapun gak akan masuk. Kayak misalkan Abu Jahal kan yang nasihatin bukan kita, bukan ulama doang, yang nasihatin langsung nah bisa kagak didengerin, bagaimana yang lain kita udah bagian aja dah, emang dia begitu. Maka kata profesor ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah di Mekah tinggalnya, Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, beliau mengatakan orang yang mencela ulama maka Allah haramkan anaknya juga jadi ulama. Ini kan beliau ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau tinggal di Mekah. Ketika di Mekah itu bisa dilihat di dalam kitab Mafahim Yajibu An-Tusahhah. Itu dalam kitab itu diceritakan bahwa ketika Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani di Mekah sana, itu kan dia kan berseteru dengan ulama-ulama Wahabi. Beliau membahas tentang tawassul dengan dalil-dalil yang terperinci, tawassul, mahabbah kepada Rasulullah, maulid dan lain sebagainya. Sehingga kemudian ulama-ulama di sana kan sudah terprovokasi dengan Wahabi. Sehingga kemudian ulama Mekah semuanya yang Wahabi sepakat bahwa Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki ini dikatakan sesat, bid'ah. Bahkan sampai kemudian ditulis dengan bahwa dia ahlul dolal, wahai orang-orang yang sesat, masuk pengikutnya. Sampai kemudian mereka membuat kitab, ulama-ulama Wahabi itu membuat kitab, tapi beliau tidak membalas. Tapi ulama-ulama di luar Makkah, di luar Saudi Arabia, dari Mesir, dari Maroko, dari Kuwait, semuanya membahas dan membantah kitab yang dilakukan yang dikarang oleh ulama Wahabi. Dibantah, yang membantah bukan. Sampai kemudian ulama-ulama Wahabi ini bilang, tobat Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, kalau nggak tobat, syirik, musyrik, dan wajib dibunuh. Sampai kemudian ulama Wahabi itu sepakat dan kemudian mengadu Raja Saudi untuk menghukum mati Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Tapi yang membela luar biasa, justru orang dari luar Saudi Arabia, bahkan sampai kemudian Raja Maghribi, Raja Maroko saat itu mengirim surat kepada raja. Itu yang menyebabkan raja tidak mau menghukum mati Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Kalau sampai berani, artinya raja itu berhadapan dengan semua negara Islam. Itu beliau sampai kemudian di Mekah itu dibatasi. Beliau udah nggak boleh lagi mengimami sholat di Masjidil Haram. Beliau kemudian nggak boleh lagi ngajar di Masjidil Haram di Babul Fattah dulu. Sampai kemudian dibatasi tuh, akhirnya di rumah aja udah.
Sampai beliau nggak boleh masuk ke Indonesia, dilarang masuk Indonesia sama pemerintah setempat. Tapi luar biasanya orang Indonesia yang datang ke sana sampai penuh, kemudian kemudian sampai kemudian dijagain, nggak boleh terima tamu. Itu perjuangan ulama-ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita udah jauh. Sampai kemudian beliau mengarang kitab banyak sekali, jumlahnya ada kurang lebih 77 kitab. Salah satunya Mafahim Yajibu an Tusahat, itu kitabnya beliau yang akhir, yang beliau karang untuk sebab ulama Wahabi sama ulama luar Saudi Arabia saling membantah sampai kemudian ditutup sama dia sama beliau, sama Profesor Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki Al-Hasani. Luar biasa wali Allah. Ketemu Rasulullah sering, dikasih siapa sering. Ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah buku beliau. Kata beliau, orang yang mencela ulama jangan harap dah anaknya bisa jadi ulama. Imam Ghazali itu keras beliau. Beliau itu biar kata keras, beliau itu tukang maki-maki ulama di zamannya Imam Ghazali. Tapi beliau tidak pernah menyebutkan siapa ulama-ulama yang beliau tegur. Sampai kemudian di Ihya, coba aja baca di Ihya. Itu ketika beliau menyebutkan tentang ulama su, ada ulama su namanya, ulama-ulama yang jelek. Bahasa kita ulama su kan jelek. Ulama yang jelek itu beliau gak ada menyebutkan nama, saking beliau juga masih tetap menghargai begitu. Nah, kalau begini ada orang misalkan makan ayam, terus saking pisaunya tajam, palanya buntung, makan ayam palanya buntung, halal apa kagak? Ada orang dia motong ayam, saking itu pisaunya tajam, balik mok buntung maksudnya lewat. Itu kalau kita makan halal apa haram? Kenapa halal? ya betul, udah baca bismillah. Ya kita matanya syariat cuma buntung palanya. Kalau saya kan dari buntung kan, buntung palanya halal apa haram? Halal apa haram? Halal. Kenapa halal? Karena sesuai syariat. Halal. Enggak buntung aja halal, apalagi buntung. Kalau ada yang bilang haram, tanya gimana ayamnya sini buat gua aja gitu. Ada yang bilang haram, nggak boleh dimakan, tanya dah gimana yang potongnya pak, udah buat saya aja deh ya. Iya, Lumayan. enak apa kagak? Tanya kalau dibilang haram, haram itu nggak boleh dimakan. Dia kata nyebut Bismillah, Allah Akbar juga haram. Nanti dia yang kita masak, sikat, sama. Enggak buntung aja boleh, apalagi sama kayak kita misalkan musang rambut aja boleh, apalagi basuh gitu. Ayat Imam Abdul Wahab Asy-Syarani beliau bilang di dalam Mizanul Kubra, wattafaqu anna adwa ras lam yahrum aizalikal madhkur. Kalau misalkan ada tadi itu ayam yang buntung, halal, sikat aja, makanan. Artinya kesimpulannya jaryu ma'in ala udwin maksurin. Artinya mengalir air itu airnya tidak sedikit yang kemudian kena badan kita. Enggak kemudian air mengalir itu yang dimaksud adalah air keran, air kolong dan lain-lain, tidak. Artinya kita membasuh itu disebut dengan kita begini, itu namanya membasuh. Kalau musak begini kita ambil, kita keprakin, terus kita gitu namanya musak. Atau kita misalkan ini ada air, kita ambil, yang kita celupin makan, terus kita gini, itu namanya musak. Tapi kalau misalkan yang disebut air mengalir, kalau kita ngebasuh, itu namanya membasuh, bukan memusak. Tuh, syarat wudu yang kedua. Wasalisuha yang ketiga, an la yakun
mughayyirun lil ma'i taghayyuran darar kazamfarani wa sandalin khilaf jam. Karena kemudian wudu ini banyak sekali peraturan yang mengikat wudu. Yang pertama adalah definisi wudu secara etimologi, bahasa dan syarak. Yang kedua bahasanya tentang hukum wudu. Yang ketiga bahasanya tentang syarat sah wudu. Yang keempat bahasanya tentang fardu wudu. Yang kelima bahasanya tentang sunnah wudu, baik sunnah sebelum wudu, sunnah ketika wudu, atau sunnah setelah wudu. Ada bahasa tentang makruh wudu, ada bahasa tentang batal wudu, ada bahasa tentang hal-hal yang dilarang bagi orang yang tidak punya wudu. Banyak apa enggak? Kita baru masuk kepada syarat wudu nomor 3, belum fardu wudu. Nah, kapan kemudian wudu mulai diwajibkan? Pada saat Isra Mi'raj, berkenaan dengan diwajibkannya sholat. Nah, syarat wudu yang ketiga adalah tidak ada benda-benda yang merubah pemutlakan air. Tidak ada benda anna yakuna alaihi mughayyir ilma. Tidak ada benda-benda yang merubah pemutlakan air, sehingga perubahan itu yang tadinya mutlak menjadi berubah. Artinya berwudu harus menggunakan air mutlak. Apa itu air mutlak? Air suci dan mensucikan. Contoh, di badan kita ada za'faran. Za'faran itu biasanya minyak, cuma dia kental, enggak kayak air. Kalau ada kemudian za'faran di tangan kita nih, di anggota wudu, sah atau tidak? Minyak agak kental, minyak begitu, minyak wangi kental, sah atau tidak? Kenapa tidak? Coba dicek, kita pakai minyak wangi kental apa enggak nih? Agak encer sih, nggak terlalu kental. Kalau misalkan kental, sah atau tidak? Baju tuh. Ke tangan, ke badan. Kan kita pakai di tangan kan. Sah atau tidak? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena kental menghalangi air masuk. Iya. Kalau di badan kita ada za'faran, minyak yang cukup kental, itu kan nggak seperti air ya, kayak tinta. Kayak kita nulis pakai air, bisa atau enggak? Tidak. Bisa. Tapi kalau kita bisa pakai za'faran yang agak kental, bisa enggak? Bisa, tidak kan? Bisa karena dia kekentalannya itu. Maka kalau ada za'faran di anggota tubuh kita, dibersihin dulu, dihilangin dulu, karena air itu berubah menjadi wangi sebab kena benda suci yang tidak mensucikan. Za'faran itu benda suci tapi tidak mensucikan. Kita udah bahas sebelumnya. Tapi di sini khilafan li jam'i, masih menjadi perselisihan ulama. Ada ulama yang masih memperbolehkan cuma sedikit, yang mu'tamad tidak boleh. Sebab perubahannya tidak mencolok yang membolehkan. Tapi bagaimana kemudian kalau kita habis pakai balsam, GPU udah masuk angin, kena air, sah apa enggak? Begitu dulu ya sah. Di balsam kan, Tipis dia sih. balsam atau GPU minyak dah, masuk angin kita nih, dikerok begitu, sah apa enggak kalau kena air? Biasanya kalau pakai itu kan airnya, Yang anggota tubuh kita, iya airnya nggak masuk ke kulit dulu. jadi sah atau tidak? Nggak sah karena air itu biasanya lewat nggak menyentuh kulit. Sah. Atau bayan sah. Ayo, Enggak. kalau kita masuk angin, nah GPU apa balsam apa begitu berkerok ya. Kalau kena air sah atau tidak? Sah, nggak apa-apa.
air tetap yang nggak boleh zafar kental. Jadi bisa aman kalau masuk angin. Kalau tenjor plus, kalau tenjor Kalau saplas gimana? Dan saplas nanti masuk ke syariat keempat. Warabi'uha anna yakuna 'alal qadri hamil. Nanti syarat wudu yang keempat adalah harus benar-benar kena kulit dari anggota tubuh wudu kita tanpa penghalang. Artinya syarat yang keempat harus kena kulit tanpa ada penghalang. Itu syarat wudu yang keempat. Kalau tato itu gimana Ustaz? Nah ini masa keempat nih. Syarat yang keempat kan langsung harus kena kulit tanpa penghalang. Contohnya kalau di kitab kayak sisik ikan, sisik ikan kan nggak masuk ke dalam kulit. Kalau contoh lain cat ya. kan gitu kan tato juga cat Iya. tinta. Tangan kita ada catnya. Kemudian kita wudu sah apa enggak? Enggak sah. Kenapa enggak sah? Enggak menghalang. Menghalang itu kulit. Jadi caranya kalau ada cat di tangan misalkan dibuang dulu. Kalau bertato, Bukan coba sama. sama begitu. Dia orang bertato kalau bisa. Nah kalau orang bertato beda lagi nih. Kalau kemudian dia sudah berusaha untuk menghapus tatonya, sisa bekas-bekas keluar dimaafkan. Yang penting dia ada usaha. Sama kayak cat tadi. Ini kita udah kalau misalnya catnya masih kental, apa udah kita hilangin, sisa sedikit-sedikit nih bekas-bekasnya doang, sah apa enggak? Sah. Kalau bekas-bekasnya yang tatonya masih banyak ya. Kalau misalkan dia udah berusaha, misalkan dia berobat begitu kan, berobat kemudian dia mau sholat, kalau misalnya dia obat kemudian kita bilang bisa berarti mau obat masih jadi obat dia balik lagi bunuh orang. Karena ada begitu dikatakan, ada orang bisa orang preman udah membunuh orang 99. Dia tanya sama kiai satu, kiai saya mau obat ini tapi saya udah pernah bunuh orang 99 orang. Saya kalau obat kenapa kagak? Kiai yang keras begini, kagak kalau terima 99 orang apa bunuh kiainya. Jadi jadi genap 100 gitu resikonya. Datang ke kiai yang rada-rada oke, diterima nggak kiai? Diterima. Allah kan bilang la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Akhirnya yang penting dia udah 100 kebunuh, dia oh begitu sama kayak kita. Ada orang jalanan sholat hajat dulu, jangan langsung kasih tahu haram, bikin haram bid'ah, orang bid'ah nggak bakal mau dia masjid, nggak bakal mau dia kan. Nah gitu sama ya. Pas tadi dilihat dulu, kalau hansap pas itu sekiranya ingin buka dulu. Nah, tanpa syartu intafal masyhur. Bila syarat itu tidak ada, maka yang dipersyaratkan juga tidak akan ada. Kayak contoh lagi ibu-ibu pakai lipstik. Lipstik itu kan kalau masalah dari itu kan. Makanya kenapa kalau minum itu enggak hilang. Nah kalau wudu itu harus dihapus dulu. Karena masalahnya selesai wudu maka lagi nggak masalah. Nanti wudu dihapus dulu. Termasuk bedak ya Pak Ustaz. Iya, Kan ada masalah dia harus menggunakan nanti yang mau cakapnya menghadap Allah boleh, cuma pas wudu harus dihapus dulu. Nah itu syarat keempat harus langsung kena kulit tanpa penghalang. Wa manfaat di makanan karena kita tutup dengan adalah dan majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.